فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حضرات، یہ آپ حضرات کی محبت ہے، خصوصیت کے ساتھ محب گرامی نقیب العلماء جناب مولانا عالمگیر صاحب کی محبت اور کمیٹی کے صدر سیکریٹری جملہ ممبران حضرات کی محبت اور اس علاقے کے تمام مسلمان بھائیوں کی محبت جو میں آپ کے درمیان حاضر ہوا۔ ماشاءاللہ مجمع بڑا شاندار، جاندار، بیدار، حساس مجمع ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ بالکل ادب سے بیٹھیں، ہوش میں بیٹھیں۔ میں جب جلسے میں پہنچتا ہوں تو میرا مقصد کسی کی تعریف کرنا نہیں ہے، نہ میرا مقصد کسی سے دشمنی نبھانا ہے، نہ مجھ کو کوئی تکلیف ہے۔ میرے دل میں بس ایک تمنا ہوتی ہے کہ جلسہ ہو تو لوگ سمجھیں، صرف اچھلنے سے کام نہیں چلے گا۔ آدمی آیا اور اچھڑ کر چلا گیا، نہیں، عوام سمجھے کہ ہم عام بول رہے ہیں کہ املی بول رہے ہیں، آپ کو پتہ چلنا چاہیے۔ بالکل ادب سے بیٹھے، جو بابو لوگ پنڈال کے باہر ہیں وہ سمٹ کر اندر آ جائیں۔ مولانا ربانی آپ کے لیے کوئی نیا چہرہ نہیں، بہت پرانا چہرہ ہے۔ مولانا ربانی گاؤں گاؤں میں آپ کے تقریر کر چکا ہے اور اڑیسہ کی سرزمین پر 2500 برس سے مولانا کی تقریر ہو رہی ہے۔ جو مجھ کو پہچانتا ہے خوب پہچانتا ہے، اور جو نہیں پہچانتا یہ اس کا اپنا قصور ہے۔ تو بالکل ادب سے بیٹھیں، ہوش میں بیٹھیں، سمٹ کر بیٹھیں۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ بھائی آواز صحیح کر دیں تو دل سے بولوں، لیکن جب تک اپنی آواز ہی اچھی نہیں لگے گی بولنے میں حوصلہ نہیں بڑھے گا۔ میں کوشش کروں گا لیکن حوصلہ ٹوٹ جائے گا۔ بالکل ادب سے بیٹھیں، ہوش میں بیٹھیں۔ آج میں اپنی تقریر میں چند باتیں بتانا چاہوں گا۔ ایک بات تو یہ بتانا چاہوں گا کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں اور مرد مومن کس کو کہتے ہیں، اور ہماری سب سے بڑی طاقت کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ بتانا چاہوں گا کہ ایمان کی روح کیا ہے۔ تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا کہ آج ہم مسلمان پریشان کیوں ہیں، پریشانی کی وجہ کیا ہے، ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ بالکل ادب سے بیٹھیں، ہوش میں بیٹھیں۔ یہ ساری باتیں حدیث و قرآن کی روشنی میں آپ کا مولانا جب تک خطاب کرے گا وہ بیان کرے گا۔ آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے داتا و آقا، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، مصطفیٰ جانی رحمت، شمع بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، گول باغ رسالت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی طیب و نزہت، جن کی شان انا آتینا کل کوثر، شافع مشر ساقی کوثر، حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، کائنات کی شان، مومنوں کی جان، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ سارا مجمع عقیدت و محبت کے ساتھ پیش کریں۔ پڑھیں، زور سے پڑھیں، اللہم صلی اللہ۔ تھوڑا آواز کو میٹھی بناؤں اور تھوڑا سا یہ جھنجھناہٹ کو ختم کر دو، بس مہربانی کرو، جھنجھناہٹ کو ختم کرو۔ درود شریف پڑھیے، درود شریف زور سے پڑھیے، درود شریف۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اجازت ہے؟ زور سے بولو، اجازت ہے؟ اجازت ہے تو میری آواز آپ لوگوں کو صاف صاف معلوم ہو رہی ہے؟ معلوم ہو رہی ہے تو شعر ملاحظہ فرمائے۔ شاعر لکھتا ہے، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون ہے ربا چار یار کا،
तेरी रगों में खून है रवा चार यार का, और नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदजन, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदजन, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। क्यों? फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्म क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, वो शम्म क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। और यह भी शेर मुलाहिजा फरमाए, बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम, बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा, और तौहीद की अमानत सीने में है हमारे, आसान ही मिटाना नामो निशा हमारा। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी मां बहन, अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा इनकलाब पैदा हो सकता है। और तकरीर के दौरान कोई भी उठता है तो उसे पकड़ के बैठाइए ताकि जलसा आपका खराब ना हो, और आप आवाज को भी दुरुस्त करते रहिए। मेरी तरफ देखिए, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इसका सीधा साधा मतलब यह है कि बेशक अल्लाह के नजदीक इस्लाम ही दीन है, बाकी कोई दीन नहीं है। जितने अदियान हैं सब झूठे हैं, जितने अदियान हैं सब किस्सा कहानी है, जितने अदियान हैं सब गढ़े हुए हैं, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह के नजदीक अगर कोई पसंदीदा दीन है तो इस्लाम है, सच्चा दीन है तो इस्लाम है, बेहतर दीन है तो इस्लाम है, पाकीज़ा दीन है तो इस्लाम है, उम्दा दीन है तो इस्लाम है। मेरी तरफ देखो, इस्लाम खुद बेहतर है, आपको भी बेहतर बनाना चाहता है। इस्लाम खुद अच्छा है, आपको भी अच्छा बनाना चाहता है। इस्लाम खुद सच्चा मजहब है, आपको भी दुनिया में सच्चा बनाना चाहता है। इस्लाम खुद पसंदीदा मजहब है, आपको भी दुनिया में पसंदीदा बनाना चाहता है। इस्लाम का हर कानून लाजवाब है, इस्लाम का हर तरीका लाजवाब है, लेकिन इस्लाम को समझने के लिए पढ़ने की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है, तालीम की जरूरत है। चाय बेचने वाला इस्लाम को नहीं समझ सकता, पान की दुकान पर बैठने वाला इस्लाम को नहीं समझ सकता, हल जोतने वाला इस्लाम को नहीं समझ सकता। कुरान कोई मामूली किताब नहीं है। इधर देखिए, बड़े बड़े अल्लामा को गोताजनी करनी पड़ती है, तब जाकर वो कुरान की बारीकियों तक और हिकमतों तक पहुंचते हैं। मेरी तरफ देखिए, दुनिया में और किताबों को समझना आसान है, लेकिन कुरान को समझना आसान नहीं, कलाम मुस्तफा को समझना आसान नहीं, कलाम रसूल को समझना आसान नहीं। मेरी तरफ देखो, अल्लाह का हर कानून लाजवाब है, अल्लाह का बोलो हर फरमान लाजवाब है। यह और बात है कि आपको समझ में आए या ना आए। अगर नहीं समझ में आए तो यह आपका कसूर है। जो बातें ना समझ में आए, अपने आलिमों से समझो, अपने फुकाहाए किराम से समझो, अपने बुजुर्गों से समझो। तुम्हारे इधर देखो, तुम्हारे हर मसले का हल कुरान में मौजूद है, तुम्हारी हर बीमारी का इलाज कुरान में मौजूद है, तुम्हारी जिंदगी का हर कानून कुरान में मौजूद है। मेरी तरफ देखो, हमारा कानून, हमारा मजहब लाजवाब मजहब है। यही वजह है पूरी दुनिया इब्तिदा से लेकर आज तक इस्लाम और मुसलमानों को मिटाने के लिए तरह तरह की नापाक कोशिशें कर रही है। लेकिन कसम खुदा, बड़े बड़े फिरौन पैदा हुए, बड़े बड़े जालिम दुनिया में आए, यह सोचा कि इस्लाम मिट जाएगा और इस्लाम का मानने वाला मिट जाएगा। लेकिन कसम खुदा, फिरौन मिट गए, शद्दाद मिट गए, बड़े बड़े नमरूद और जाबिरो जालिम बादशाह मिट गए, उनका खानदान मिट गया, उनकी नस्लें मिट गई। लेकिन इस्लाम जैसे चमक रहा था आज भी चमक रहा है। मुसलमान पूरी दुनिया में जैसे चमक रहा था आज भी पूरी दुनिया में चमक रहा है। इसलिए कि मुसलमान एक सच्चे दीन का मानने वाला है और इस्लाम
اللہ کا سچا دین ہے، پسندیدہ دین ہے۔ ادھر دیکھو، اللہ نے کسی کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، لیکن قرآن اور اسلام کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔ دنیا لاکھ مٹھانے کی کوشش کرے، لیکن اسلام ہمارا اور بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ بتاؤ، اسلام تو مکے میں آیا، مکے سے مدینہ پہنچا، مدینہ سے امریکہ پہنچا، مدینہ سے جاپان پہنچا، مدینہ سے بولو ہندوستان پہنچا، مدینہ سے پاکستان پہنچا، مدینہ سے افغان پہنچا، مدینہ سے دنیا کے کونے کونے میں پہنچا۔ کیسے پہنچا؟ یہ اللہ والے، یہ بزرگان دین جن کو تم یاد کرتے ہو۔ ادھر دیکھو، سرکار خواجہ غریب نواز، سرکار مخدوم سمنانی، سرکار مخدوم پنڈوی، یہ جتنے اللہ والے ہیں، جس بستی سے گزرتے چلے گئے، جس گاؤں سے گزرتے چلے گئے، جس شہر سے گزرتے چلے گئے، اسلام کا چراغ جلاتے چلے گئے، اسلام کی شمع جلاتے چلے گئے، اسلام کا اجالا پھیلاتے چلے گئے۔ مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ اے ہمارے بچوں، آج میری پوری تقریر مکمل طور پہ سنو، ایسی ایسی حدیثیں سناؤں گا کہ طبیعت مچل جائے گی، دل باغ باغ ہوگا۔ میری طرف دیکھو حضرات، پہلے تو وہ حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پیغمبر کا فرمان اگر سننا چاہتے ہیں تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر ادب سے بولو سبحان اللہ۔ بچے کو اگر کوئی بچہ اٹھتا ہے تو اسے چپ چاپ سے گود میں بیٹھا لے، کیونکہ آپ کا بچہ میرا بچہ ہے۔ ارے زور سے بولو، آپ کا بچہ میرا بچہ ہے۔ آپ بچے کو گود میں بیٹھائے۔ جلسے کا مقصد پنڈال لگانا نہیں ہے، جلسے کا مقصد شور شرابہ کرنا نہیں ہے، جلسے کا مقصد ادھر دیکھو مجمع صرف اکٹھا کرنا نہیں ہے۔ جلسے کا مقصد یہ ہے اچھے عالموں کو بلا کر اچھی تقریر سنوا کر لوگوں کے ایمان عقیدہ کو تازہ کیا جائے، لوگوں کے عقیدے میں جو میل جم چکا ہے اس میل کو ختم کیا جائے۔ آپ کا مولانا آپ کے سامنے حاضر ہے، اجازت ہے تو میں حدیث سناؤں۔ سارا مجمع اگر حدیث سننے کا مشتاق ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سنو، ترمذی شریف جلد ثانی باب الامثال صفحہ نمبر 113، ان سعید بن ابی ہلال ان جابر بن عبد اللہ الانصاری قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال انی رأیت فی المنام کان جبرائیل عند راسی ومیکائیل عند رجلی یقول احدہما لصاحبه اضرب له مثلا فقال اسمع سمعت اذنك واقل اقنا قلبك انما مثلك ومثل امتك كمثل ملك اتخذ دارا ثم بنى فيها بيتا ثم جعل فيها مائدا ثم بعث رسولا يدعو الناس الى طعامه فمنهم من اجاب الرسول ومنهم من تركه فالله هو الملك والدار هو الاسلام والبيت والجنة وانت يا محمد رسول فمن اجابك دخل الاسلام دخل الجنة وما دخل الجنة اكل ما فيها۔ هذا حدیث صحیح، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ جناب ایسا کیجئے، اس ساؤنڈ باکس کو بند کر دیجئے، تھوڑا سا اس کو بند کیجئے، اس سامنے والے کو اجازت ہے؟ جلدی بولو اجازت ہے؟ بابو لوگ، میں تو چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے صحیح پیغام پیش کروں، لیکن تھوڑی سی مجبوری ہے۔ اجازت ہے؟ زور سے بولو۔ میں نے جو حدیث سنائی مطلب سنیے، ادھر دیکھیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میرے سرکار صحابہ کے درمیان تشریف لائے۔ زور سے بولو، صحابہ کے درمیان
तशरीफ लाए। तशरीफ लाने के बाद क्या हुआ सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, ओ सहाबा, आज मैंने ख्वाब देखा, आज मैंने सपना देखा, आज मैंने ख्वाब देखा। ख्वाब ये देखा कि हजरत जिब्रील मेरे सर की तरफ और हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम मेरे पांव की तरफ बैठे हुए हैं और आपस में एक दूसरे से कह रहे हैं, मोहम्मद की कोई मिसाल तो बयान करो, मोहम्मद की कोई मिसाल तो बयान करो, मोहम्मद की कोई मिसाल तो बयान करो। सरकार फरमाते हैं, मैं बिस्तर पे आराम कर रहा हूं, मैं बिस्तर पे सो रहा हूं, आंखें सो रही हैं मगर दिल बेदार है, दिल होशियार है। हजरत जिब्रील कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपकी मिसाल, आपके उम्मत की मिसाल उस बादशाह की तरह है जिसने एक हवेली बनाई, हवेली में घर बनाया, घर में दस्तरखान बिछवाया, दस्तरखान पे खाना लगवाया और अपने आदमी को भेजा, जाओ लोगों से कह दो बादशाह की तरफ से दावत है। तो जिसने दावत कबूल किया खाना खाया, जिसने कबूल नहीं किया खाना नहीं खाया। या रसूल अल्लाह, बिल्कुल इसी तरह अल्लाह बादशाह है, इस्लाम हवेली है, मकान जन्नत है, आप खुदा के रसूल हैं। आपने लोगों से फरमाया नमाज पढ़ो, आपने फरमाया रोजे रखो, आपने फरमाया हज करो, आपने फरमाया ज़कात दो, आपने फरमाया ऐ औरतों की जमात पर्दा नशी बनकर रहो। या रसूल अल्लाह, जिसने आपकी दावत को कबूल कर लिया वो इस्लाम में दाखिल हो गया, और जो इस्लाम में दाखिल हो गया वो जन्नत में दाखिल हो गया, और जो जन्नत में दाखिल हो गया जन्नत का ऐशो आराम उनको मिलेगा। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बाबू लोग मेरी तरफ देखो, मेरा ज़हन बनाओ ताकि मौलाना दिल खोल कर बोले। हौसला तो टूट गया है लेकिन आप चाहे तो मेरा हौसला बढ़ा सकते हैं। मेरी तरफ देखिए, जिब्रील ने क्या कहा, सरकार आपकी मिसाल, आपके उम्मत की मिसाल उस बादशाह की तरह है जिसने एक हवेली बनाई, हवेली में घर बनाया, घर में दस्तरखान बिछवाया, दस्तरखान पे खाना लगवाया और अपने आदमी को भेजा, जाओ लोगों से कह दो कि बादशाह की तरफ से दावत है। तो जिसने दावत कबूल किया उसे खाना खाने का मौका मिला, और जिसने कबूल नहीं किया खाना खाने का मौका नहीं मिला। सरकार बिल्कुल इसी तरह अल्लाह बादशाह है, इस्लाम हवेली है, मकान जन्नत है, और आप खुदा के पैगंबर हैं, पैगंबर। तो जिन लोगों ने आपकी दावतों को कबूल किया वो इस्लाम में दाखिल हुआ, और जो इस्लाम में दाखिल हुआ वही जन्नत में दाखिल हुआ, और जो जन्नत में दाखिल हुआ वही जन्नत का ऐशो आराम पाएगा, वही जन्नत की नेमतों को पाएगा, वही जन्नत का मजा पाएगा। मेरी तरफ देखो, आज हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं। अरे बोलो, कहते हैं कि नहीं? फख्र से कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, और वाकई हम मुसलमान हैं। लेकिन लोग क्या समझते हैं? मुसलमान उसको कहते हैं जिसका नाम अब्दुल्ला है, मुसलमान उसको कहते हैं जिसका नाम अब्दुल सत्तार है, मुसलमान उसको कहते हैं जिसका नाम मोहम्मद है, मुसलमान उसको कहते हैं जो मुस्लिम घराने में पैदा हो गया। अबे पगला, इसी का नाम मुसलमान नहीं। मुसलमान किसको कहते हैं? इधर देख, जिसकी जाहिरी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक हो। जोर से बोलो, जिसकी जाहिरी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं जिसका चेहरा इस्लाम के मुताबिक हो, जिसका कपड़ा इस्लाम के मुताबिक हो, जिसकी गुफ्तार इस्लाम के मुताबिक हो, जिसका किरदार इस्लाम के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं
जो 5 वक्त नमाज का पाबंद हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो शराब से दूर रहता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो चोरी डकैती से दूर रहता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो दिल में अल्लाह का खौफ रखता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो दिल में नबी की मोहब्बत रखता हो। मुसलमान उसको कहते हैं कि जंगल में रहे तो मुसलमान बनकर, ट्रेन में रहे तो मुसलमान बनकर, प्लेन में रहे तो मुसलमान बनकर, दूर से देखने वाला देखकर पहचान ले कि नबी का गुलाम जा रहा है, इस्लाम का दीवाना जा रहा है, इस्लाम का मानने वाला जा रहा है। इसको मुसलमान कहते हैं। जोर से बोलो जाहिर, जोर से बोलो जाहिरी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक हो तो इसका नाम क्या है? जोर से बोलो मुसलमान। और दिल के अंदर अल्लाह रसूल का सच्चा इश्क हो, अल्लाह रसूल की सच्ची मोहब्बत हो, अल्लाह रसूल का सच्चा प्यार हो, इसी को मर्द मोमिन कहते हैं। आपको मालूम है ईमान की ताकत क्या है? जोर से बोल, ईमान की ताकत क्या है? आपको नहीं पता है? इधर देखो, आपकी रूह है कि नहीं? हर आदमी के बदन में रूह है कि नहीं? जोर से बोलो। ये बच्चे जो बैठे हैं इनके बदन में रूह है कि नहीं? आपके बदन में रूह है कि नहीं? अल्लामा के बदन में रूह है कि नहीं? मौलाना रब्बानी के बदन में रूह है कि नहीं? बगैर रूह के कोई जिंदा रह सकता है? नहीं जिंदा रह सकता। लेकिन इधर देख, बहुत बड़ा कोई पहलवान हो, लेकिन इधर देख, जिस दिन रूह निकल जाएगी, हाथ है मगर कुछ नहीं कर सकते, पांव है मगर कुछ नहीं कर सकते, जबान है मगर बोल नहीं सकते, दिमाग है मगर काम नहीं करेगा। मेरी तरफ देखो, बदन के अंदर जितनी ताकत है, बदन के अंदर जितना कमाल है, यह सब रूह की वजह से कमाल है। रूह जब तक बदन में है, हाथ काम कर रहे हैं, पांव काम कर रहे हैं, दिमाग काम कर रहे हैं। इधर देख, आपकी हर चीज काम कर रही है, लेकिन जिस दिन रूह निकल जाएगी हर चीज बेकार। मेरी तरफ देखो, ईमान की रूह अल्लाह रसूल की मोहब्बत है। जोर से बोलो, ईमान की रूह अल्लाह रसूल की मोहब्बत है। जिस दिन आपके सीने में दुनिया की मोहब्बत भर जाए और अल्लाह रसूल की मोहब्बत निकल जाए तो गोया आप मुर्दा हो गए, आप खोखले हो गए, आप बेजान हो गए। मुसलमानों की सबसे बड़ी ताकत ईमान की मजबूती है। ईमान मजबूत है तो मुसलमान मजबूत है, और ईमान कमजोर है तो मुसलमान कमजोर है। इधर देखो, और ईमान मजबूत होता है अल्लाह रसूल का प्यार बसाने से, अल्लाह रसूल का इश्क बसाने से। आज का मुसलमान जो चाहता है बोलता रहता है। अरे जोर से बोलो, बोलता है कि नहीं? कभी अल्लाह के खिलाफ, कभी हुजूर के खिलाफ। थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई, थोड़ा सा परेशान हो गए तो मुसलमान कहता है अल्लाह ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अरे बोलो, कहता है कि नहीं आज का मुसलमान? अल्लाह ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। जिसने ये वर्ड इस्तेमाल किया वो मुसलमान नहीं रहा, काफिर हो गया, काफिर। कान खोलकर सुन लो, अल्लाह से बड़ा रहीम करीम कौन हो सकता है? इधर देख, तुम्हारी मां से भी ज्यादा, तुम्हारे बाप से भी ज्यादा, तुम्हारी आलो औलाद से भी ज्यादा अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है। तुम समझते हो ये दुनिया वाले हमसे मोहब्बत करते हैं?